नमस्कार, खबरों के बुलेटिन च स्वागत। मैं हाँ कुसुम सोनिया। सब तो पहला चोणवीं खबरां। उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा वाल चुनौतियों नाल नजिठण लई नवीं तकनीकां विकसित करन ते जोर दिता। केंद्रीय खजाना मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि पिछले 2 सालों दौरान सरकार ने सूखम, लघु और दरमियाने उद्यमां नूं मजबूत करने लई कई कदम चुके ने। सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने जन आशीर्वाद मुहिम तहत मंडी च एक प्रोग्राम नूं संबोधन किया। भारतीय हवाई फौज का एक विशेष जहाज तकरीबन 90 भारतीय नागरिकों नूं लैके अज अफगानिस्तान तो भारत पहुंच रहा। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा च सुरक्षा बलों नाल होए मुकाबले दौरान जैश के 3 अतवादी ढेर। आज़ादी के अमृत महोत्सव तहत फतेहगढ़ साहब और फरीदकोट विखे फिट इंडिया दौड़ा करवाईयां गईयां। ते हुण खबरां विस्तार नाल। उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने रखिया सैक्टर विच भारत नूं आत्मनिर्भर बनाउण लई विग्यानियां वालों पाए जा रहे बेमिसाल योगदान की शलाघा की। बंगलुरु विच हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड च एक समागम नूं संबोधन करदिआं उप राष्ट्रपति ने कहा कि भविख च स्वदेशी रखिया उत्पाद एरोस्पेस अते रखिया सैक्टर च भारत नूं पावर हाउस बनाउण च महत्वपूर्ण योगदान देणगे। उप राष्ट्रपति ने नवीं चुनौतियों नाल नजिठण लई नवीं तकनोलॉजियां विकसित करन दी रफ्तार नूं तेज़ करन ते भी जोर दिता। इस मौके उन्होंने कहा कि भारत अपने गुआढ़ी मुल्कां नाल मित्रतापूर्ण संबंध चाहुंदा है, पर अतवाद के मामले च भारत समझौता नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि किसी भी राष्ट्र की शांति ते खुशहाली लिए उसदियां सरहदां की राखी बेहद महत्वपूर्ण होंदी है ते भारत इसे पहुंच नूं लैके देश के रखिया सैक्टर नूं स्वदेशी तौर पर मजबूत कर रहा है। केंद्रीय खजाना मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि केंद्र सरकार ने देश के अर्थचारे नूं मजबूत करने लई सूखम, लघु ते दरमियाने उद्यमां नूं मजबूत करने लई यतन कीते ने। लखनऊ च एग्जिम बैंक ते सिडबी वालों साझे तौर पर करवाए गए उभरदे सितारे प्रोग्राम नूं संबोधन करदिआं खजाना मंत्री ने कहा कि देश के अर्थचारे च 30 तो 40% योगदान MSME का है ते पिछले 2 सालों दौरान केंद्र ने इस सैक्टर वालों दरामद च योगदान नूं वधाउण लई अनेकां यतन किए गए। उन्होंने दस्सिया कि मौजूदा समय भारत की कुल दरामद च 35 तो 40% हिस्सेदारी सूखम, लघु ते दरमियाने उद्यमां दी है। केंद्र वालों उभरते सितारे के नां ते एक स्टार्टअप फंड की भी स्थापना की गई है। खजाना मंत्री ने कहा है कि कोविड-19 महामारी कारण पैदा हुई मंदी दौरान MSME सैक्टर नूं मुड़ पैरां सिर करन लई सरकार निरंतर यतनशील है। Why do I say that? In some of the areas, it's actually very what can I say, interesting that GI, which is the geographical indicator for some highly specialized products which have a uniqueness about them. You would think you'll have one here, one there, somewhere else in some other part of the country, but in Uttar Pradesh you find places like Benares and its immediate surroundings all put together have more than 8 GIs in one location itself. So that is an extraordinary. भारतीय जनता पार्टी के 39 नवे नियुक्त केंद्रीय मंत्रियों वालों देश भर च जन आशीर्वाद मुहिम तहत आम लोगों नाल संवाद किया जा रहा है। इस लड़ी तहत सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जन आशीर्वाद मुहिम तहत हिमाचल का 6 दिन दौरा कर रहे हैं। मुहिम के अज तीजे दिन अनुराग ठाकुर ने मंडी च एक प्रैस कानफ्रेंस नूं संबोधन करदिआं कहा कि जन आशीर्वाद मुहिम का मकसद कोई वड्डी रैली या ऐलान करना नहीं, बल्कि आम लोगों का आशीर्वाद लेना है। उन्होंने केंद्र सरकार वालों चलाईयां जा रही लोक भलाई स्कीमां का जिक्र करदिआं कहा कि केंद्र ने हर खेतर च लोक भलाई का दायरा वधाया है। सूचना ते प्रसारण मंत्री ने कहा कि केंद्र वालों अर्थचारे के हरेक सैक्टर नूं हल्लाशेरी देने लई कदम उठाए गए हैं। खेती सैक्टर का जिक्र करदिआं उन्होंने कहा कि केंद्र वालों घट्टो घट्ट समर्थन मुल च वाधे के नाल खरीद नूं भी वधाया गया है। ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल अगवाई हेठ कई पहलकदमियां कीतियां गईयां ने। उन्होंने कहा कि इस बार मंत्रिमंडल च की गई तब्दीली सदका पछड़े वर्ग, अनुसूचित जातियां ते जनजातियां तो इलावा घट गिणती वर्ग चों मंत्रियों नूं जगह दी गई है। ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीयां अजिहियां पहलकदमियां विरोधी धिर नूं रड़कदियां ने। अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री वालों ओलंपिक खिडारियों का उत्साह वधाउण लई कीतियां गईयां कोशिशां दी भी शलाघा की।
प्रधानमंत्री के नए मंत्रिमंडल का परिचय तक नहीं करवाने दिया, क्योंकि उस मंत्रिमंडल में 28 मंत्री ओबीसी वर्ग के थे, 12 मंत्री अनुसूचित जाति वर्ग से थे, 8 मंत्री अनुसूचित जनजाति वर्ग से थे, 5 अल्पसंख्यक समाज से थे और 11 महिलाएं। तो कुल मिलाकर आज तक का सबसे युवा मंत्रिमंडल कहीं पर बना तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बनाया। ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਹਾਜ਼ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 90 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦਾ C-130 ਜੇਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਹਾਜ਼ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਬੁਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੁਲ ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ 123 ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਅਫਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਬੁਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ 2 C-17 ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 180 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਰੁਦਰੇਂਦਰ ਟੰਡਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਤਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਲਵਾਮਾ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ 3 ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਅਵੰਤੀਪੁਰਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਗਬੇਰਾ ਜੰਗਲ 'ਚ ਕੁਝ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਲੁਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਹ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਫੌਜ, CRPF ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਬੇਰਾ ਜੰਗਲ 'ਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਲੁਕੇ 3 ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੈਸ਼ ਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਹ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ BJP ਕੌਂਸਲਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਪੰਡਿਤ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। आज़ादी का अमृत महोत्सव ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ आज़ादी का सफ़र तहत ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਹੋਦਰਨ ਅਯੱਪਨ ਤੇ P ਜੀਵਨੰਥਮ ਬਾਰੇ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਅੱਜ ਸਹੋਦਰਨ ਅਯੱਪਨ ਦੀ ਜਨਮ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ। ਕੇਰਲ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕ ਅਯੱਪਨ ਦਾ ਜਨਮ 21 ਅਗਸਤ 1899 ਨੂੰ ਏਰਨਾਕੁਲਮ ਦੇ ਚੇਰਈ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਨਿਸ਼ਠਾਵਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਅਯੱਪਨ ਨੇ 1928 ਵਿੱਚ ਯੁਕਤੀਵਾਦ ਨਾਮੀ ਪੱਤਰਿਕਾ ਕੱਢੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਯੱਪਨ ਨੇ ਕੇਰਲ ਮਿਸ਼ਰ ਭੋਜਨਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮਿਸ਼ਰ ਭੋਜਨਮ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਦੇ ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਣ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਭੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਯੱਪਨ ਨੇ ਸਹੋਦਰਨ ਪੱਤਰਿਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਸੀ ਕਿ ਅਯੱਪਨ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹੋਦਰਨ ਵੀ ਜੁੜ ਗਿਆ। 6 ਮਾਰਚ 1968 ਨੂੰ ਅਯੱਪਨ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਕੇਰਲ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਣ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹੋਦਰਨ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਾਨ ਸਪੂਤ P ਜੀਵਨੰਥਮ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 21 ਅਗਸਤ 1907 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਕ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਬੁਲਾਰੇ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਸਨ। ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਬੀਤਿਆ। ਜੀਵਨੰਥਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੀਵਨ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। 1924 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਾਈਕੋਮ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸੁਚਿੰਦਰਮ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਅਛੂਤ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸਰਯੂਵਿਆਲ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਠਹਿਰਾਵ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਗੈਰ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਜਦ ਮਦਰਾਸ ਆਏ ਤਾਂ ਜੀਵਨੰਥਮ ਦਾ ਖਤ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜੀਵਨੰਥਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਰਯੂਵਿਆਲ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ 25 ਸਾਲਾ ਜੀਵਨੰਥਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ।
ਜੀਵੰਥਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਗਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਪੱਖਪਾਤ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹਨਾਂ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜੀਵੰਥਮ ਨੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਤਮਿਲ ਕਵੀ ਸੁਬਰਮਣਿਅਮ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਉਹ ਤਮਿਲ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਚੰਗੇ ਜਾਣਕਾਰ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਬੁਲਾਰੇ ਸਨ। ਜੀਵੰਥਮ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਤਮਿਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵੰਥਮ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਅਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਹੀ ਦਿਨ 1940 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਰਦਾ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਇਆ। ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਵਾਇਸਰਾਏ ਲਿਨਲਿਥਗੋ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਲੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਡਰ ਸੀ। ਵਾਇਸਰਾਏ ਲਿਨਲਿਥਗੋ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਸਟੇਟਸ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ਅਗਸਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਵੈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਰਦਾ ਦੇ ਸੰਤ ਵਿਨੋਬਾ ਭਾਵੇ ਪਹਿਲੇ ਸਵੈ ਸੇਵਕ ਬਣੇ। ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਸਵੈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੋੜ ਸੀ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਸੀ। 1942 ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਸੀ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਯੁਵਾ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਣੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਫਿਟ ਇੰਡੀਆ ਦੌੜਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ 13 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਸ਼ਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਫਿਟ ਇੰਡੀਆ ਦੌੜ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਫੈਂਸਿੰਗ ਖਿਡਾਰਨ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੌੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਮੁੜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌੜ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਭਾਗ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੂਥ ਅਫਸਰ ਨੇਹਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਿਹਤ ਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਫਿਟ ਇੰਡੀਆ ਦੌੜਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੂਥ ਅਫਸਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਟ ਇੰਡੀਆ ਦੌੜ 'ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਯੋਗ ਤੇ ਦੌੜ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਇਸ ਦੌੜ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 75 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਫਿਟ ਇੰਡੀਆ ਫਰੀडम ਰਨ कराया जा रहा है जो कि आज़ादी के 75 साल पूरे होने की खुशी च पूरे भारत वर्ष में नेहरू युवा केंद्र वालों 13 अगस्त तो लैके 2 अक्तूबर तक ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ 'ਚ कराया जाएगा। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਸਿਸ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਆਏ ਨੇ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਂਸਿੰਗ ਪਲੇਅਰ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਵਾਰਡੀ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਮਿਸਟਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ ਜਾਗੋ NGO ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨੇ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਇਵੈਂਟ 'ਚ 75 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਰੀडम ਰਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਸ ਕੀਤਾ। ਫਰੀडम ਰਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।